بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں نا، جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آزما ضرور لیتا ہے، وہ ناز اٹھوا لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے نا میرے اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھوا لیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تھوڑی سی آبادی تھی، برادری میں رہتا تھا، بڑا سا گھر تھا، زمانہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی۔ تیسرا دن ہو گیا، اماں نے روٹی نہیں کھائی۔ اب اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی، کھانا نہ ملے تو۔ اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں، ہر چوک میں بات ہو رہی، اور ساتھ کی اماں، اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتے یا وہاں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی، ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے، باتیں چھڑ گئی، میری ہی باتیں، میرے ہی تذکرے، میرے بارے میں ہی لوگوں کا ذکر۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں گھر آیا، میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی، میرے والد بھی، میرے دیگر لوگ بھی، سب رشتہ دار میرے گرد ایک۔ میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھائی تو خرابی کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا اور مکے کا دور ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات، میں تم سے بات کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اماں بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی، لگتا ہے کہ کچھ نرم ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ میں نے کہا اماں تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی، ان 3 دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا۔ اماں تو بڑی کمزور ہو گئی، اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، بہنوں نے رو کے دکھایا، بھائیوں نے محبت یاد کرائی، ہر چیز میرے آڑے آئی۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے، میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں۔ فرمانے لگے اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں، تیری ایک جان ہے نا، ایک جان، اماں تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب تیری مرضی ہے تو روٹی کھا چاہے بھوک ہڑتال کر، تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے، 1000 جان بھی ہو ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بازی ہو سکتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا، نعرہ مستانہ لگا کے، یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے، آپ باہر نکلے تو اماں اٹھ کے بیٹھی کہنے لگی روٹی لاؤ بھائی۔ انہوں نے کہا اماں جی بھوک ہڑتال بس۔ کہنے لگی میرا ہی تو بیٹا ہے نا، میں نے پیدا کیا، میں نے پالا ہے، میں رگ رگ سے واقف ہوں، میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا، میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا۔ اس نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے، میری گود میں پلا بڑا ہے، میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا، لیکن اگر میرے سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا، یہ سچائی کرنے لگا ہے۔ اب یہ واپس لوٹے گا۔ میرے دوستو ان لوگوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں نا، انہوں نے جو امت کو رنگ دیا ہے، انہوں نے جو انداز، حضرت ابوبکر صدیق نے نا سارا مال دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کتنا جی؟ حضرت عمر نے، بولتے کیوں نہیں آپ؟
ज़कात कितने फीसद है? आ लेने दे रमज़ान, लोग 15 मुफ्तियों के पास जाएंगे मसला पूछो कि कोई तो गुंजाइश देगा ही ना। हंसने के लिए नहीं, समझाने के लिए अर्ज कर, 15 को मुफ्तियों से फिर ये भी बताएंगे कि वो एक दुकान जो है ना मेरी, उसका रट्टा भी चल रहा है, तो वो भी ज़रा देख लीजिएगा कुछ बनता है कि नहीं बनता। वो थोड़ा सा एक आदमी मेरे साथ 5% के पार्टनर भी है, अब ज़कात देनी है कि नहीं देनी। 15 को लोगों से जो पूछते रहते हैं ना मुझसे, जब कई दफ़ा आते हैं तो कहते हैं मैं फलां भी जगह गया था, फलां जगह भी गया था, तो मैं कहता हूं कि फिर आप चाहते क्या है? आप तय ही नहीं कुछ करना चाहते। 50% माल देने को आप मामूली ना समझें। हम जब ये वाकया बयान करते हैं ना कि हजरत उमर आधा ले आए थे तो हजरत अबू बकर पूरा ले आए, तो हम शान को समझते हैं जनाब सिद्दीक अकबर की ही बहरहाल ज्यादा है, लेकिन 50 वाले को भी आप मामूली। अब जो मिसाल दूंगा ना तो तब आप समझेंगे। भाई करोड़ रुपया पड़ा था आपके अकाउंट में और आप 50 लाख दे दें अल्लाह के रास्ते में, हो सकता है? मैंने शायद पहले भी बात की थी। एक दोस्त मेरे पास आए, कहने लगे आप दुआ करें अल्लाह मुझे दे तो मैं उसके रास्ते में दूंगा। मैंने कहा या अल्लाह इसे 1.5 करोड़ दे, ये 1 करोड़ तेरे रास्ते में दे दे। तो भी कूदने लगा जैसे आप कूदने लगे। मैंने उसे कहा मियां अभी तो दुआ हो रही है, अब तो दुआ में भी आपके मुंह से आमीन नहीं निकला। या अल्लाह 1.5 करोड़ दे, 1 करोड़ तेरे। तो वो कहने लगा नहीं नहीं इंशाल्लाह देंगे। मैंने कहा नहीं आप नहीं देंगे, आप तो आमीन नहीं कह रहे साहब, आप कैसे देंगे? मुमकिन ही नहीं है। हमें पता है आपको, तो वो जब बैंक से आएगा ना मैसेज कि हजरत वो जो 20 लाख बिल्कुल बदा हुआ था वो आपका 18.5 हो गया, बड़ी टेंशन होती है कि 1.5 लाख का मैसेज आ गया, इधर गई रकम। बड़ा मुश्किल हम बात कर देते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये बड़ा। भाई 50%। हजरत उमर कहते हैं मैं हर चीज आदि करके, इसको आप छोटी बात समझते हैं, लेकिन कहते हैं जब ला के मैंने हुजूर की खिदमत में रखी और मेरे दिल में ये बात थी कि आज मैं अबू बकर से आगे गुजरूंगा, पलट के देखा तो अबू बकर के सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, बोरिए का लिबास पहन के आए। हजरत सैयदना उमर फारूक कहते हैं यार जवाब क्या होने थे, बात क्या होनी थी। जो नबी करीम ने सवाल किए तो सवालों में बड़ा फर्क था, सवालों में बड़ा फर्क था, तो जवाब क्या होता? फरमाने लगे मुझसे हुजूर ने पूछा क्या लाए हो? मैंने कहा हुजूर आधा। मुझसे पूछा क्या लाए हो? मैंने कहा हुजूर आधा लाया हूं। और फरमाते अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लाए हो? हुजूर फरमाने लगे अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए? अल्लाह करे आपको समझ आए। ये नहीं फरमाया क्या लाए हो? अबू बकर घर में। और कुर्बान जाएं जो अहले तसव्वुफ हैं, जो थोड़ा बहुत सूफिया को जानते हैं, वो जरा इस जवाब को देखेंगे तो रश्क करेंगे। हजरत सिद्दीक अकबर कह सकते थे हुजूर जोश था पेश कर दिया, कह सकते थे कहा लोगों ने क्या छोड़ के आए हो? तो जनाब सिद्दीक अकबर ने नजर झुकाई और गोया फरमाने लगे हुजूर मैं कोई कंगाल तो नहीं ना, मैं कोई लावारिस तो नहीं ना, मैं वो तो नहीं ना जिसका कोई पीछे ना हो। हुजूर घर भरा हुआ है मेरा, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूं। क्या छोड़ के आए हो? या रसूल अल्लाह, अल्लाह को भी घर छोड़ आया हूं, अल्लाह के रसूल को भी घर छोड़ के आया। मेरा भरा हुआ घर है, मैं कोई कंगाल हूं, वो लावारिस हूं कि मेरे पीछे कोई ना हो? भरा हुआ घर छोड़ के। अब बात को समझे, ये वो ईमान है, ये वो नजरिया। आप कभी उन लोगों की दास्तानें पढ़े तो वजूद हरकत करे, कभी उठे कभी बैठे कभी चले। हजरत उमर फारूक बैठे थे ना, और फिर रूमी लिखते हैं कि आप बैठे थे छत पे, तो ये सादगी भी एक हुस्न है, सादगी भी एक। इस आदमी को गुमान हो जाए ना मैं अच्छा नहीं लग रहा, वो 6 दफा भी कपड़े बदले तो वो अच्छा नहीं लग सकता, इसलिए उसे टेंशन बन गई है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो सारा दिन आईने के सामने रहे। सादे आदमी, ये सादी जिंदगी आसान होती है, सादा आदमी सुकून में होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर की छत पे बैठ के ना, तो धागे के साथ अपनी कमीज को, कुर्ता फट गया था तो सिलाई कर रहे थे। ये मजेदार जिंदगी है। अगर आपकी आदत हो गई है ना कि मैं कुछ हूं तो मेरे आगे पीछे फिरो, तो आप तो तकलीफ में आ जाएंगे, कुछ नहीं आप कर पाएंगे, जिंदगी का कोई मजा ही नहीं ले पाएंगे। ये उन्वान नहीं, वरना इस पर तफसील से बात करता। हजरत उमर छत पे बैठे हैं, सुई धागे के साथ ना अपना कुर्ता सिलाई कर रहे हैं, तो आपकी अहलिया आ गई छत पे, कहने लगी ये क्या कर रहे हैं, मुझे दे दे।
आप फरमाने लगे तुम्हें तो वो काम बताऊंगा ना मुझसे नहीं होगा, तो ये तो मैं कर सकता हूं ना, तो ये मैं कर लेता हूं, तुम्हारे जिम्मे और बड़ी ड्यूटियां वो करो। वो खातून कहने लगी आपको पता है कि आपके चेहरे पे पसीना कितना ज्यादा है, आप बैठे भी हैं तो सूरज की तरफ मुंह करके बैठ गए, पुश्ती कर लीजिए छत पे बैठे हुए। तो तुमर कहने लगे ओहो मैंने तो गौर ही नहीं किया कि मेरा तो मुंह, ये मुल्ला रूमी ने लिखा है, ये मेरा तो मुंह इसकी तरफ है सूरज की तरफ, और फिर अपना रुख नहीं फेरा, अपना रुख नहीं फेरा। मत दिल में बात आ गई, सूरज को देख के फरमाने लगे ओ सूरज तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों को भी इतनी गर्मी दिखाता है, तो हुजूर के गुलामों पर भी इतनी गर्मी करता है। आपकी अहलिया कहती है फारूक आजम की जुबान से जुमले निकले तो सूरज ने अपना रुख फेर लिया, सूरज ने अपना रुख